आदिवामिकाय नमो नमः। आदिवामिकाय नमो नमः। आदिवामिकाय नमो नमः। आदिवामिकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वासी है, लामे लोक परलोक। माँ मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चालिए धागा ध्यान लगाए। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वासी है, लामे लोक परलोक। माँ मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चालिए धागा ध्यान लगाए। सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, जगत गुरु वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि वीरों की जय, अशुभ महापुरुषों की जय। जो बोले सो है, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बड़े सोन पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सब तो पहले गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब नूं भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव दियां गुरु घर वालों लख लख ਵਧਾਈਆਂ पेश करते हाँ। इस दे नाल नाल जो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आओ आप पहले उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए और फिर भगवान वाल्मीकि जी की बाणी का प्रकाश आपा करांगे। सचित आनंद रूप आत्मा नूं जिस विच सब जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हन ते स्थित हुंदे हन, ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गेयम, दृष्टा दर्शन ते दृश्य, करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हन, ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है, तो जिस आनंद करके जीव जिउंदे हन, उस आनंद रूप आत्मा नूं नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो प्रसंग है वो भगवान वाल्मीकि की पुत्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण की स्थिति प्रकरण 22वें सरग दे विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू बड़ा ही उत्तम उपदेश दिता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो उपदेश, इस बाणी का उपदेश है, ये रामचंद्र जी नूं उन्हां दे गुरु कोलों मिलिया सी, ते रामचंद्र जी ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की सी। और भगवान वाल्मीकि जी सानू उपदेश करते हैं कि जब जीव नूं संतां दी संगत ते सच्चे शास्त्रां दे विचार नाल विचार उपजता है, तो दूजे पासे बिरती निवृत्त होंदी है, ते संसार दा मनर भी निवृत्त हो जाता है। तद विवेक रूपी बुद्धि उदय होंदी है, ते संसार भाव ए दृश्य विच त्याग बुद्धि नहीं होंदी, ते दृष्टा आत्म विच अंगीकार बुद्धि होंदी है। सो भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते हैं कि जदों जीवां नूं संतां दी संगत मिलती है, संतां दे नाल जदों उन्हां दी संगत हुंदी है, उन्हां कोलों जो संत महात्मा दे वचन उन्हां नूं प्राप्त हुंदे हन, ते जो सच्चे शास्त्र हैं, जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने सानू ये बाणी लिख के दिती है, ये ते असीं विचार करते हाँ, भाव के इसनूं पढ़ के सुन के असीं ये ते अमल करते हाँ, तो फिर साड़ी दूजे पासे भाव के इस संसार वालों साडा मन है जो ओह दूर हो जाता है, ये तो बेमुख हो जाता है, तो फिर साडे विच विवेक रूपी बुद्धि, भाव के परमात्मा के नाम के ज्ञान रूपी बुद्धि साडे विच जागदी है, और फिर असी इस संसार का त्याग करते हाँ और असी अपनी आत्मा नूं अंगीकार करते हाँ, क्योंकि परमात्मा जो साडे विच वस रहा है, उसनूं अंगीकार करना, उसकी पहचान करनी ही साडा जन्म लैण का मकसद है। जो मकसद नूं पूरा करना है, तो ज्ञान बुद्धि दे नाल असी संसार तो बेमुख होना है, तो असी अपनी आत्मा दे नाल जुड़ना है। दृष्टा पुरुष प्रगट हुंदा है, तो दृश्य अदृष्टा नूं प्राप्त हुंदा है। भाव दृष्टा दे टीचे तो दृश्य नूं असत रूप जानदा है। जदों इंसान दे विच परमात्मा दे नाम दा ज्ञान आ जांदा है, तो फिर जो असी ये साढ़े सामने संसार देखते हाँ, जो दृश्य है साढ़े सामने, इस तो असी बेमुख हो जाने हाँ, तो असी फिर ये जड़ा एक भरम है संसार जिहड़ा साढ़े मन ने रचिया है, इसनूं झूठ समझ के असी सच दे नाल जुड़ते हाँ। उस सच की है, उस साढ़े अंदर जो परमात्मा वास
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਮੋਏ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ, ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਅਭੋਗ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸ ਬੁੱਧੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਲੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮਨ ਗਲ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਫਸੇ ਹਨ। ਜਦ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਤਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਰਾਗ ਰਹਿਤ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੰਗ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੈਕ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਛੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ, ਪਿਆਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਮੋਹ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਤ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੈ ਅਸਤ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਵਰਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਉੱਤਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। Congratulations to everybody within our community on Babaji's birth anniversary. As long as mountains stand and rivers flow upon the earth, the story of Ramaya will flourish throughout the world. Thank you. Jubilee Sonnabha, Walmik Maharaj Ki Jai. दर्शन तेरो हो दर्शन तेरो तरस रहा है जमाना। दर्श दिखा बिगड़ी बना, दर्श दिखा बिगड़ी बना। मेरे दिलदार गुरु जी दे दे दीदार गुरु जी, दे दे दीदार गुरु जी। दर्शन
दीदार गुरु जी दे दे दीदार गुरु जी दर्शन तेरू ओ दर्शन तेरू इस जग अंदर फेरा बाजा इस जग अंदर फेरा बाजा डुबदी दुनिया नु पार लगा जा डुबदी दुनिया नु पार लगा जा भव सागर तो ओ बच जाना रख दर मेरे निशाना दर्श दिखा बिगड़ी बना दर्श दिखा बिगड़ी बना मेरे दीदार गुरु जी दे दे दीदार गुरु जी दे दे दीदार गुरु जी दर्शन तेरू ओ दर्शन तेरू दुनिया तेरी तैनू भुल गई दुनिया तेरी तैनू भुल गई माया मोह दे विच डुल गई माया मोह दे विच डुल गई दर्जी दा हुण कोई नहीं पाएदा दर तेरे दा दीवाना दर्शन दिखा बिगड़ी बना दर्शन दिखा बिगड़ी बना मेरे दीदार गुरु जी दे दे 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 दीदार गुरु जी बोले भगवान वाल्मीकि महाराज की जय भगवान वाल्मीकि महाराज की पाया तेरे दरे तो रहमत हजारा पाया तेरे दरे तो रहमत हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा दर दर रोलनी सा किसे ना संभालिया दर दर रोलनी सा किसे
ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ, ਮੋੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ, ਮੋੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ। ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਭੁੱਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਭੁੱਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਲ ਸੀ ਕਰਦਾ ਨੱਠਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਅੰਬਰੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਆ, ਅੰਬਰੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰੀ ਆ। ਦਿਲ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਦਿਲ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਫੋੜਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਆਰੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਆਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ, ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ। जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वंदना करा सतगुरां नू, आस पुछामण हार। वाल्मीक परमात्मा युग युग पूजनहार। वाल्मीक परमात्मा युग युग पूजनहार। सतगुरु वाल्मीक दाता जी सच्चे दीन दयाल। चरना ते तेरे शीस नवामा मैं श्रद्धा दे नाल। तर तेरे
तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल। करो मंजूर दाता पूजा जो बंदगी होई मायन जान ना दान भले गुण नाही कोई। करो मंजूर दाता पूजा जो बंदगी होई मायन जान ना दान भले गुण नाही कोई। जय हो जावे मेरे दया तेरी जन्म मेरा निहाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल। नूर इलाही जोत निराली गुरु मेरा तू ही तिना लोकां विच तेरे जिहा गुरु होर ना कोई। नूर लाही जोत निराली गुरु मेरा तू ही तिना लोकां विच तेरे जिहा गुरु होर ना कोई। पूजन चन्न तारे अंबर तैनू पूजन तरती पताल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल। सतगुरु वाल्मीक दाता जी सच्चे दीन दयाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल चरना ते तेरे शीस नवामा मैं शरदा दे नाल। जो बोले सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ਜਿਹਦੇ ਦਿਖ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। पर उन्हीं का ला देता पर असी नहीं सुधरे।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। उसी दौरान एक शब्द है, दाता तो न करे ते करूं केड़ा, मेरिया सब जरूरतां हो लोकी वेख दे ऐब गुनाह मेरे, मैं तां वेखदा तेरियां रहमतां नूं। हो मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते सी उच्चिया दे संग लाले, हो सदके जावा इना उच्चिया दे जिन्हां ने नाल निभाई। भूलने नहीं भुलाए ऐसे कर उपकार गया, मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के धर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए ऐसे कर उपकार गया, मेरा वाल्मीकि भगवान कौम के धर्म सुधार गया। भूलने नहीं भुलाए ओ मेरे स्वामी मेरे दाता, मेरे दाता मेरे स्वामी। ऊंच नीच ते छोट छात दे परम मिटाए सी, परम मिटाए सी। पावे रख पावे कोई राजा एक सार बिठाए सी, सार बिठाए सी। ये सब मालिक दे बंदे, सब मालिक दे बंदे सच्चा कर परिचा गया, मेरा वाल्मीकि भगवान कौम दे